बहुत ही अपने दौर की खूबसूरत और दो दरवाज़िਆਂ वाली दुकान ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬਜਾਜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਜਾਜ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਗਹਿਣੇ ਪਕੌੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਸਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਔਰ ਅੱਛੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾ ਗਏ ਨੇ। 1947 ਦੀ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੰਗਾਮੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਮਾਨ जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार और दिलचस्प वीडियो के नाल मैं पहुँच चुकिया गुजरात शहर। ਇਹ ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ जितों ਦੀ सिर्फ एक बंदा ही लंघ सकता है। और मैं जा रहा वां खत्रियां वाला बाज़ार, सराफा बाज़ार, जिथे बहुत ही अमीर तरीन हिंदुओं के कारोबार सन। उन्हों दी ओरिजिनल दुकानां अज भी मौजूद ने। ए देखो जनाब, बहुत ही अपने दौर की खूबसूरत और दो दरवाज़िਆਂ वाली दुकान जिहड़ी कि अपनी असली हालत च मौजूद है। ਇਹ देखो किन्ना लकड़ी का काम होया है और चुगाठा शेड सारे ਉਹੀ ओरिजिनल ने। ਇਹ जी दुकान तुसी देखो गुजरात शहर मेन पुराना शहर जिहड़ा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ देखो जिथे जनाब हुण कारोबार हाले भी हो रहा है। ਇਹ ਤੇ दरवाजे चुगाठ एडी मोटी और खूबसूरत, लेकिन हुण वक्त के नाल नाल बहुत ही पुरानी हो गई है। ये बजुर्ग कह रहे हैं जी कि यह सारा बाज़ार ही खत्तरियां दा हुंदा सी ते सामने पुरानी मशीन चक्की है। इत्थे 1947 की वंड तो पहले भी चक्की हुंदी सी खत्तरियां दी, ते इत्थे अज भी यह चक्की ही हैगी है। और यह तुहानूं अंदरों दिखाने ओरिजिनल छत्तां और ओरिजिनल दरवाजे, ओरिजिनल दीवारां ते मुख्तलिफ किस्म के जिहड़े ने आटे ने, कनक दे हो गए, जौवां दे, बाजरे दे, मकई दे, सारे आटे इत्थे पीसे जाते हैं। तो ये अपनी असली हालत चक्की अज भी मौजूद है। देखो जी अज 47 दी यादां गुजरात, पाकिस्तानी गुजरात शहर दी तुहानूं दिखा रहा मैं। ए एडी बरीकी दे नाल पहली दफ़ा तुसी वीडियो अपनी स्क्रीन ते देख रहे हो। तुसी यूट्यूब चैक कर लो। इस तरह दियां जिहड़ियां खत्तरियां दी दुकानां ने पूरे शहर दियां लभ लभ के वो किसी नहीं पाईयां होणगियां। ए देखो जनाब शाहकार, ए कुदरती तौर ते जिहड़े दोस्त ने साडे इत्थे वो मुसलमान भाई जिहड़े इत्थे कारोबार करते हैं वो दुकान बंद कर रहे हैं। देखो किसा ज़बरदस्त दरवाजे ने दे और अच्छी हालत ये दोस्तों वक्त गुजर गया, कित्थे गए लोग जिहड़े बना गए ने। हाँ जी बाज़ार तुसी देखो, ये वीडियो नाल जुड़े रहना, तुसी सारा बाज़ार देखोगे जनाब। सुनियारियां दा बाज़ार जिथे हिंदू रईस सुनियारियां दी दुकानां हुंदियां सन, अज भी वो सुनियारियां वाला ही बाज़ार है, लेकिन उत्ते मुसलमानों दी दुकानां ने, मुसलमान सुनियारे। कुछ दुकानां अज भी इत्थे जिहड़ियां ने असली हालत च मौजूद ने, लेकिन बहुत सारियां जिहड़ियां ने उन्हां नूं मिटा के ते नवीआं भी बनाईयां जा चुकियां ने, जिस तरह तुसीं अगे मलबा देख सकते हो। यह देखो सुनियारियां दी दुकानां, सराफा बाज़ार। इत्थे बजाज का काम हुंदा सी। जिहड़े हिंदू ने उन्हां दियां बजाज दीयां दुकानां भी हुंदियां सन। लोकी अपने गहने रख के ते कर्जा लैंदे सन, सूद ते पैसे उन्होंने मिलते सन। ठीक है जी। तो यह नुक्कर ते पकौड़ियां वाला चाचा जी जिहड़ा ना वो पकौड़े बड़े अच्छे बना रहे हैं और बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। लेकिन ये वापसी तो खावांगे, फिलहाल अगे चलने और तुहाडा वक्त ज़ाया किए बगैर तुहानूं अज ज़्यादा तो ज़्यादा जिहड़े गुजरात के पुराने बाज़ार ने वो तुहानूं विखालने ने। हाले पुराने घरां दी वीडियो आनी है। गुजरात के जिहड़े वड्डे वड्डे अमीर खत्तरियां दे घर सन वो इस तो बाद वीडियो आएगी। यह देखो जी फल, सेब ते माल्टा। यह देखो सुनियारियां दा बाज़ार। ये जनाब उही बाज़ार है जिहड़ा अंदरूनी शहर दे विच हैगा गुजरात। तुसीं इत्थे पछाण सकदे हो अपनियां दुकानां। अपने बजुर्गों ने वीडियो विखा लो, खास तौर पर वो लोग जिहड़े चढ़दे पंजाब च या दिल्ली या दूसरे शहर च इंडिया च चले गए ने। यह ओरिजिनल दुकानां असली हालत च मौजूद। दोस्तों वक्त गुजर गया, चीज़ां उत्थे ही ने। देखो ना पकौड़े वाला, ये जनाब बेहतरीन इत्थे दे जिहड़े ना ये खत्तरियां दी दुकानां जिहड़ियां हुंदियां सन उन्हां दे विच ही कारोबार हो रहे ने ते मुख्तलिफ किस्म के पकौड़े। खैर असी भी टेस्ट कीते सन, इसलिए वो वीडियो तो नहीं खांदियां दी बनाई, लेकिन एक टेस्ट कीते सन। अंडे, पकौड़े, मिर्चां, नान, ये सारा कुछ टेस्ट किया ही ज़बरदस्त। यह जनाब तुसीं देखो पुरानियां दुकानां
ਤੇ ਨਵੇਂ ਗਾਹਕ। 1947 ਦੀ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੰਗਾਮੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਤੇ ਪੈਸਾ ਸੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਖੂਨੀ ਖੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦਾਂ, ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ। ਕੋਈ ਮਿਸਤਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ 1947 ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਜੰਮਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਖੈਰ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰ ਸਕਣਾ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਖਰੀਦਦਾਰ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਯਾਨੀ ਗਾਹਕ, ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋਣਗੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ, ਜੰਦਰੇ ਵੱਜੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਵਰਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਅੱਜ ਗੁਜਰਾਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਲਾਂ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਵੀਡੀਓ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ। ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ, ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸੀ 1580 'ਚ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਅਕਬਰੀ ਮਹਾਮ ਹੈ, ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਾਮ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਵਿਖਾਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਯਾਦਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੇ ਖਾਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਜਰ ਭਾਈ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਬਲਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਕੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਭ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਹ ਖੁਦ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਜੀ ਮੱਛੀ ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ, ਮਹਾਜਰਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਫਿਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਰੋਡ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਘਾਟੀ ਹੈ, ਢੱਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਿਲਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਓਰੀਜਨਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਦੀਮੀ ਅਸਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੱਗ ਜੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੱਗ ਜੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਉਹ ਜੰਦਰੇ ਵੱਜੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵੱਜੇ ਜੰਦਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਹ ਤੱਕਦੇ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਲਕੀਅਤ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਬਸੇਰੇ, ਨਵੇਂ ਇਲਾਕੇ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਹਾਲ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੈ
ਇਹ ਵਿਖਾਲ ਦਈਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਨ ਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜੇ, ਆਦੀ ਆਖਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵੇਖਣ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ 1947 ਵੇਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉਹ ਬੂਹੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ਤੱਕਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੈਲ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਇਆ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਫਜ਼ੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ 4-5 ਵੀਡੀਓ ਹੋਰ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 4-5 ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ। ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।